Welcome to my 7th class maths. Fractions and decimals. Each side of a regular polygon is 2.5 centimeter in length. How many sides does the polygon have if the perimeter of the polygon is 12.5 centimeter? The perimeter of the polygon is 12.5 centimeter and the length of each side of the polygon is 2.5 centimeters. So a polygon is a closed figure having number of sides of equal lengths. So each side of the polygon is equal and each side of the polygon is given as 2.5 centimeters. So the perimeter of the polygon is the sum of the lengths of the sides of the polygon. So perimeter is equal to 12.5 centimeters and each side of the polygon is 2.5 centimeters. Therefore, number of sides is equal to perimeter, sum of all the sides of the polygon divided by length of each side, 2.5. So this is equal to, as there are equal number of numbers after decimal in the right side, we can remove that decimal, 125 by 25. న్యూమరేటర్లోను డినామినేటర్లోను డెసిమల్ పాయింట్ తర్వాత ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ డెసిమల్ పాయింట్ తర్వాత ఒక ప్లేస్ ఉంది, ఇక్కడ డెసిమల్ తర్వాత ఒక ప్లేస్ ఉంది. కాబట్టి మనం డెసిమల్ నెంబర్స్ని తీసేసి మామూలుగా డివైడ్ చేయొచ్చు. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, యూ కెన్ క్యాన్సిల్ బోత్ బై 5. 5 5s 25, 5 2s 10, 2 5 25, 5 5s 25. Again 5 1s 5, 5 5s 25. Therefore this is equal to 5. 5 is 5, just 5. This is 5. Number of sides is equal to 5. Therefore it is a pentagon. Pentagon is a polygon whose sides are 5. 5-sided figure. Next, find 0.4 divided by 2, 0.80 divided by 5 and 651.2 divided by 4. So first one, 0.4 division can be converted into multiplication and the reciprocal of the other number is written. So 0.4 into 1 by 2. 0.4 divided by 2 is equal to 0.4 into 1 by 2. That is equal to 0.4 can be written as 4 by 10. పాయింట్ తర్వాత ఒక ప్లేస్ ఉన్నప్పుడు పాయింట్ని తీసేసి బై 10 అంటే ఒకటి తర్వాత ఒక 0 ఉండేటట్టు రాసుకోవచ్చు. ఇంటూ 1 by 2. నౌ వీ కెన్ క్యాన్సిల్ బై 2 1s 2 2s. సో దిస్ ఈజ్ 2 by 10. 2 by 10, you don't simplify when there is 10, 100, 1000 etc. Because if there are 10, 100, 1000 etc. in denominator, it is easy for us to put the decimal point. So as there is 10, we can put the decimal point after one digit from right to left. So this is equal to 2 by 10 is equal to 0.2. So 0 is kept for to be specific that there is no number in units place. So 0.4 into 2 is equal to 0.4 divided by 2 is equal to 0.2. Next, 0.80 divided by 5, that is equal to, here 0.80, that is 80 by 100. This division can be converted into multiplication, then the reciprocal of the other number is taken. So 0.80 divided by 5 is equal to 80 by 100 into 1 by 5. Or as there is no value for this 0, we can delete it here. So 0.80 or 0.8 is the same. Therefore this is 0.8 divided by 5 or into 1 by 5. So both are the same. We can write as
like this or like this. Here also if we cancel 1 0, you will get this. So this is equal to 8 into 1, 8 by 50. 8 by 50. 8 into 1, 8. 10 into 5, 50. But it is easy to place the decimal point if the denominator is 10, 100, 1000, etc. So we will make it 100 by multiplying 2. So if we multiply the denominator by 2, we have to multiply the numerator also by the same number. So we will do into 2 into 2 like that. So this is equal to 8 into 2, 16 by 100. That is equal to 0.16. 1 తర్వాత 2 zeros ఉన్నాయి కాబట్టి రైట్ సైడ్ నుంచి 2 నెంబర్స్ తర్వాత పాయింట్ పెట్టాలి. కాబట్టి 6, 1 2 నెంబర్ల తర్వాత పాయింట్ పెట్టాలి. పాయింట్కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమీ లేకపోతే 0 పెట్టుకోవాలన్నమాట. సో 0.16. నెక్స్ట్ 651.2 divided by 4. 651.2 divided by 4 is equal to 6512 by 10. Here we remove the decimal number by using 10. So point తర్వాత ఒక ప్లేస్ ఉంది కాబట్టి పాయింట్ తీసేసినప్పుడు by 10 రాసుకోవాలి. This division is converted into multiplication and the reciprocal of the other number is taken. So we will cancel this by 2. 2 2s 4, 2 3s 6, 2 2s 4, 1 remains, 2 5s 10, 2 6 12. Again, as it is even number, we can cancel it. 2 1s 1, 2 1s 2, 2 6 12, 2 2s 4, 2 8s 16. So this is 1628 by 10. So as it is by 10, we have to place the decimal number after one digit from right to left. 162.8. ఇటు నుంచి ఒక నెంబర్ తర్వాత పాయింట్ పెట్టాలి. సో 8 తర్వాత పాయింట్ పెట్టాలి. సో ఆన్సర్ ఇస్ 162/8. సో 651.2 divided by 4 is equal to 162.8. So next find first one 4.8 divided by 10. Second one 0.7 divided by 10. Third one 3.97 divided by 10. Fourth one 272.23 divided by 10. So anni kuda divided by 10. So when any number is divided by 10, the decimal point moves one place towards left. One place towards left. 10తో డివైడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దాని వాల్యూ 10 times తగ్గుద్ది. వాల్యూ తగ్గుతుంది కాబట్టి లెఫ్ట్ సైడ్కి మూవ్ చేయాలి డెసిమల్. సో 4.8 divided by 10 is equal to 0.1 ప్లస్ లెఫ్ట్కి రావాలి అంటే 0.48. ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు అంటే పాయింట్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఏం లేనప్పుడు మనం 0 పెట్టుకుంటాం. సో 4.8 divided by 10 is equal to 0.48. సో అలాగే ఇది చూసామనుకోండి 0.7 divided by 10. పాయింట్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక ప్లేస్ జరుగుతుంది అంటే 0.7 divided by 10 is equal to 70. ఆల్రెడీ ఇక్కడే ఉంది, ఇంకో ప్లేస్ జరిగిందంటే 0 కలుస్తుంది. సో ఇక్కడ 0 పెట్టుకుంటాం. అలాగే థర్డ్ వన్ తీసుకుంటే 3.97 divided by 10. 10తో డివైడ్ చేసినప్పుడు పాయింట్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక ప్లేస్కి వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడికి వస్తుంది 0.397. సో డెసిమల్ పాయింట్ లెఫ్ట్ ఎటువంటి నెంబర్ లేనప్పుడు 0 పెడతాం అన్నమాట. నెక్స్ట్ 272.23 డివైడెడ్ బై 10. సో పాయింట్ 1 ప్లేస్ లెఫ్ట్కి వస్తుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది అది 27.223 అవుతుంది, ఒక ప్లేస్ లెఫ్ట్కి వస్తుంది. సో డివైడ్ చేసినప్పుడు ఒక ప్లేస్ 10తో డివైడ్ చేసినప్పుడు ఒక ప్లేస్ లెఫ్ట్కి వస్తుంది. అదే డివైడెడ్ బై 100 ఉందనుకోండి డెసిమల్ పాయింట్ 2 ప్లేసెస్ లెఫ్ట్కి వస్తుంది. సో
సపోజ్ ఇది తీసుకున్నాము, ఇక్కడ 4.8 డివైడెడ్ బై 100 ఉందనుకోండి, 10 బదులు డివైడెడ్ బై 100 ఉంటే డెసిమల్ పాయింట్ 2 ప్లేసెస్ లెఫ్ట్కి వస్తుంది. ఇక్కడ ఒక్క నంబరే ఉంది కాబట్టి సెకండ్ ప్లేస్కు 0 పెట్టుకుంటాం. అంటే ఇది 0.048 అవుతుంది. 100తో డివైడ్ చేస్తే 2 ప్లేసెస్ లెఫ్ట్ మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఒకే నెంబర్ ఉంది కాబట్టి రెండో ప్లేస్లో 0 పెట్టుకుంటాము. తర్వాత డెసిమల్ నెంబర్కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమీ లేకుంటే 0 పెట్టుకుంటాం. సో ఏదైనా సరే 100తో డివైడ్ అయినప్పుడు డెసిమల్ పాయింట్ 2 ప్లేసెస్ వెనక్కి జరుగుతుంది. అదే 1000తో డివైడ్ చేసినప్పుడు 3 ప్లేసెస్ వెనక్కి మూవ్ అవుతుంది. అదేవిధంగా మల్టిప్లికేషన్ అయితే రైట్ సైడ్ జరుగుతుంది. డెసిమల్ పాయింట్ రైట్ సైడ్ మూవ్ అవుతుంది. 8 into 10, 4.8 into 10 ఉన్నప్పుడు పాయింట్ రైట్ సైడ్ ఒక ప్లేస్ మూవ్ అవుతుంది. అంటే పాయింట్ రైట్ సైడ్ ఇక్కడికి వస్తుంది 8 తర్వాత 48.0. 48.0 అంటే మనం 48 అనే అంటాము, ఇంకా 0.0 రాయము. అదే ఇది 100తో మల్టిప్లై చేస్తామనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, డెసిమల్ పాయింట్ 2 ప్లేసెస్ మూవ్ అవుతుంది. అంటే ఒక ప్లేస్ మూవ్ అయితే 48 వచ్చింది, ఇంకో ప్లేస్ అంటే అక్కడ నెంబర్ ఏం లేదు కాబట్టి 0 పెట్టుకుంటాం. 480.0 అన్నట్టు. అంటే 480.0కు ఇక్కడ 0.0కు వాల్యూ లేదు, పాయింట్ తర్వాత వాల్యూ లేదు కాబట్టి పాయింట్ కూడా రానక్కర్లేదు. అయితే లెఫ్ట్ సైడ్ ఇలాంటి నెంబర్స్కు 0 ఎందుకు పెడతామంటే, సపోజ్ పాయింట్ లైట్గా ఉంది కనిపించకపోయినా కూడా ఈ 0 ఉండి సర్టన్ ప్లేస్ ఉందంటే ఆల్రెడీ అది డెసిమల్ పాయింట్ ఉన్నట్టు అని అర్థం అనమాట. ఇలాంటి ప్లేస్లో మాత్రము యూనిట్స్ ప్లేస్లో 0 పెడతారు. ఇక్కడ ఒక హోల్ నెంబర్ తర్వాత పాయింట్ ఇక్కడికి వస్తే అక్కడ 0 పెట్టరు. 48.0 అని జనరల్గా రాయరు. రాసినా కూడా ఏం తప్పలేదు. 48.0 అన్నా కూడా కరెక్టే, లేదా సింపుల్గా 48 రాయొచ్చు అనమాట. సో ఆ విధంగా ఇప్పుడు 10, 100, 1000తో మల్టిప్లై చేసినప్పుడు మనకి డెసిమల్ పాయింట్ రైట్ సైడ్కి మూవ్ అవుతుంది. 10, 100, 1000తో డివైడ్ చేసేటప్పుడు డెసిమల్ పాయింట్ లెఫ్ట్ సైడ్కు మూవ్ అవుతుంది. 10తో అయితే ఒక ప్లేసు, 100తో డివైడ్ చేస్తే 2 ప్లేసెస్, 1000తో డివైడ్ చేస్తే 3 ప్లేసెస్. సో థర్డ్ ప్లేస్లో కానీ ఎక్కడైనా నెంబర్ లేనప్పుడు 0. ఇప్పుడు అన్ని 100తో డివిజన్స్ అనమాట. 2.7 డెసిమల్ నెంబర్ ఈజ్ డివైడెడ్ బై 100, అన్నీ కూడా అట్లాగే ఉన్నాయి. 2.7 డివైడెడ్ బై 100, 0.3 డివైడెడ్ బై 100, 23.6 డివైడెడ్ బై 100. 3 కూడా డివైడెడ్ బై 100. చూడండి ఇక్కడ 100తో డివైడ్ చేసినప్పుడు డెసిమల్ పాయింట్ 2 ప్లేసెస్ వెనక్కి జరుగుతున్నాను. సో ఇది డెసిమల్ పాయింట్ ఒక ప్లేసు, రెండో ప్లేస్ బదులు 0 పెట్టుకుంటాం. అంటే 0.027. సో 2 తర్వాత ఇక్కడ ఉన్న డెసిమల్ పాయింట్ 2 ప్లేసెస్ వెనక్కి జరిగింది. ఇంకా ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ 0 పెడతాం. కాబట్టి 2.7 డివైడెడ్ బై 100 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.027. అదేవిధంగా ఇక్కడ 0.3 డివైడెడ్ బై 100, ఈ డెసిమల్ పాయింట్ 2 ప్లేసెస్ వెనక్కి వస్తుంది. అంటే 0.03. ఈ పాయింట్ 1, 2 రెండో ప్లేస్కు ఇంకో 0 పెట్టుకుంటాం. సో ఇది 0.0. సో ఇక్కడ 23.6 డివైడెడ్ బై 100. సో డెసిమల్ పాయింట్ 1, 2 ప్లేసెస్ అంటే ఇక్కడ మనకు 0.236 అనమాట. సో ఇక్కడ ఏమీ లేదు కాబట్టి 0 పెట్టుకుంటాం. సో 100తో డివైడ్ చేసినప్పుడు 2 ప్లేసెస్ వెనక్కి జరుగుతుంది. మల్టిప్లై చేస్తే 2 ప్లేసెస్ ముందుకు జరుగుతుంది. ఎక్కడైనా ముందుకు జరిగినప్పుడు నంబర్స్ లేకుంటే ఇక్కడ ఇంటూ 100 ఉందనుకోండి, ఇక్కడ 2.7 ఇంటూ 100 చేస్తే 0.2 ప్లేసెస్ అటు జరుగుతుంది. అంటే 270. ఒక ప్లేస్కి నెంబర్ ఉంది, ఇంకో ప్లేస్కి నెంబర్ లేదు కాబట్టి 0 పెట్టుకోవాలి. సో 2.7 into 100 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 270. ఆ విధంగా 10, 100, 1000 ఎట్సెట్రా ఈ నెంబర్స్తో డివైడ్ చేయడం కానీ మల్టిప్లై చేయడం కానీ చాలా ఈజీ అనమాట. ఇప్పుడు ఇక్కడ రెండు కూడా 1000తో డివైడ్ చేయటం అనమాట. 7.9 డివైడెడ్ బై 1000. సో 1000 అంటే ఒకటి తర్వాత 3 zeros ఉన్నాయి, డివైడ్ చేస్తున్నాం. అప్పుడు డెసిమల్ పాయింట్ 3 ప్లేసెస్ వెనక్కి జరుగుతుంది.
అంటే ఒక నెంబర్ ఉంది కాబట్టి మనం మిగిలిన 2 ప్లేసెస్లో 0 పెట్టుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఇలా వస్తుంది. ఇక్కడ ఉన్న పాయింట్ 1 2 3 ప్లేసెస్ వెనక్కి జరిగింది. సో దిస్ వాల్యూ ఇస్ ఈక్వల్. అదే ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి 2 నెంబర్లు ఉన్నాయి కాబట్టి 3వ ప్లేస్లో 0 పెట్టుకోవాలి. 0 3 8 5 2 ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఉన్న పాయింట్ 1 2 3 ప్లేసెస్ వెనక్కి జరిగింది. సో దీని ఆన్సర్ ఇదనమాట. సో అది డివైడ్ చేసినప్పుడు డెసిమల్ పాయింట్ లెఫ్ట్కి మూవ్ అవుతుంది. ఎంత లెఫ్ట్కి మూవ్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ 1 తర్వాత ఎన్ని జీరోస్ ఉన్నాయో అన్ని ప్లేసెస్ వెనక్కి మూవ్ అవుతుంది. అదే మల్టిప్లికేషన్ అయితే 1 తర్వాత ఎన్ని జీరోస్ ఉంటే అన్ని ప్లేసెస్ రైట్కి మూవ్ అవుతుంది డెసిమల్ పాయింట్.